If somebody can confirm, the screen is visible, PPT is visible. PPT share झाली आहे. Yes, thank you so much. Thanks, Prachi. Thank you, sir. Okay, I request Jeshta to take you all through introductory part. Good morning, everyone. A warm welcome to all of you on behalf of Ideal Investments. We are delighted to join us today for our session of Ideal Pathshala, a dedicated initiative by Ideal Investments where we aim to spread financial literacy and empower investors to make informed decisions. These sessions are conducted every Saturday at 10 a.m. via Zoom Live, and we truly appreciate your consistent participation. About us, Mr. Chandrakant Yashwant Godbole, Associate Financial Planner, Founder and Partner at Ideal Investments with an industry experience of over 24 years. Ms. Aishwarya Godbole, Certified Financial Planner at Ideal Investments and dedicated to guiding investors with the right strategies and knowledge. At Ideal Investments, we proudly serve a family of 2,500 plus satisfied clients, and we manage a AUM of 300 crore plus. Our mission is to build awareness and confidence among investors. Some do's and don'ts for effective online learning. Rename yourself using your full name. Respond and ask questions in chat box. Please take a notebook and pen handy for taking notes. Avoid calls during sessions. So far, we have successfully conducted 25 online Zoom sessions. For those who have missed any, we have maintained a recording of all those sessions. You may search for it, and we our team may help you throughout the same. We have also begun sharing our monthly newsletters available for both pickup at our office or for home delivery. Mutual fund investments are subject to market risks, and as we are registered MFDs, we are committed to abiding all guidelines laid by SEBI. Returns are not guaranteed. Past performance does not indicate future returns. As mutual fund distributors, we facilitate investments. We do not promise or guarantee any returns. Your returns depend on market performance and your investment's horizon. Please read all scheme related documents carefully before investing. Ladies and gentlemen, we have a proud moment to celebrate today. The Financial Planning Standards Board of India, FPSB India, has conferred Certified Financial Professional of the Year 24-25 Women Category National Award to Ms. Aishwarya Nayak. This national honor recognizes excellence, impact, and leadership in financial planning, and Aishwarya exemplifies it beautifully. Let's give her a big round of virtual applause for this outstanding achievement. Thank you, Jeshta, for the wonderful introduction. Thank you, everyone. Uh, आजचं आजचं सेशन सुरुवात करताना गुड मॉर्निंगच्या ऐवजी ॲक्च्युली मी ओहायो गोझायमास म्हटलं पाहिजे. इट्स गुड मॉर्निंग इन जॅपनीज. द थॉट केम अबाउट इकिगाई, कनेक्टिंग इकिगाई टू इन्व्हेस्टमेंट्स. आपण अर्थात जाणून घेऊया व्हॉट इज इकिगाई इन माय नेक्स्ट स्लाइड. वॉज बिफोर जॉईनिंग Ideal Investments, I have worked with Japanese companies. I am a certified trainer of Japanese language. I've been to Japan. I was very close to the culture because of the language. And there are many things to learn from each and every Nihonjin, each and every Japanese native. So the thought was to connect those wisdom to investment. See, whenever we say money, investment, we all talk about numbers, money, SIP, returns, growth. We thought it's the beginning of the new year, wherein there is a reason
to go much deeper. Once you set the right approach towards your investment, everything falls in place. So ikigai means, let's first understand what is ikigai. Before I explain you what is ikigai, we would like to play a video. By the way, who all like the light, soft music we started our session with, which was Japanese, please let us know. I didn't even feel like stopping it and starting with the session, it was that calming. Anyways, I request Kevri to, I'm stopping the screen share. We'll just watch a small clip to understand before we start what is Ikigai. Kevri can share it. It's a reason to live. It's your purpose. The thing that gets you out of bed in the morning. People live past 100? The answer might be a single word, ikigai. Ikigai means a reason to live. It's your purpose. The thing that gets you out of bed in the morning. For some, it's work. For others, it's family, gardening, cooking, or helping others. Studies show that having a strong sense of purpose can lower stress, reduce the risk of heart disease, and even boost your immune system. In Okinawa, home to some of the world's oldest people, ikigai is a way of life. They don't retire from life. They keep doing what they love. So, what's your ikigai? Find it, and you might just live longer, happier, and stronger. Follow for more powerful health insights from around the world. So ikigai म्हणजे when you have the reason to wake up every morning and when you feel positive. एक चार aspects आहेत त्याच्यात. Let's look at all four aspects of ikigai. One is when you love what you do, when you're good at what you do, when you are paid for that, and the last fourth and very important thing I feel is when world needs you to do that kind of work. हे सगळं जेव्हा एकत्र येतं, आय थिंक दॅट इज इकिगाई. त्या व्हिडिओमध्ये एक रेफरन्स होता ओकिनावा आयलंडचा, जिथे लोक 100 किंवा त्यापेक्षाही जास्त वर्ष जगतात आणि ते ह्या गोष्टी फॉलो करतात. सॉरी. सो मी जेव्हा जॅपनीज ट्रान्सलेशन किंवा टीचिंगमधून इथे आले फायनान्समध्ये, आय वॉज नॉट व्हेरी कीन टू. मला कोणीतरी विचारलं होतं गेल्याला की हाऊ डीड यू चूज दिस प्रोफेशन. आय डीड नॉट चूज इट इनिशियली. आय केम बिकॉज ऑफ माय फादर. थँक्स टू हिम. वाय? बिकॉज सून आय फाउंड की या चारही गोष्टी मला इथे आज मिळत आहेत आणि कुठेतरी तो सेन्स खूप छान आहे. सो जर तुमची इन्व्हेस्टमेंट पण तुमच्या अशाच इकिगाईसारख्या कन्सेप्ट बरोबर अलाईन झाली, तुमचं लाईफ तुमच्या व्हॅल्यूज अलाईन झाल्या, तर एक पीस ऑफ माइंड तुम्ही खूप छान एक्सपिरियन्स कराल. यू विल नेव्हर रन जस्ट बिहाइंड कॅचिंग अप द रिटर्न्स फास्टर, but you will be more steady, more calm, and you will gather more wealth with clarity and confidence. सो असे बरेच व्हॅल्यूज, असे बरेच प्रकार आहेत जे मी जॅपनीज लोकांबरोबर जगले आहे. तर आज काही गोष्टी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे आणि त्यातनं आपण वर्षाच्या सुरुवातीला काय शिकू शकतो ते बघूया. सो सगळ्यात पहिलं होतं इकिगाई. जर आयुष्याला पर्पज असेल तर जगण्याला अर्थ आहे. तसंच इन्व्हेस्टमेंटच्या मागे पर्पज असेल तर त्याशिवाय इन्व्हेस्टमेंटच्या रिटर्न्सना अर्थ नाही. सो तो जर इन्व्हेस्टमेंटची जर्नी तुम्हाला खूप छान सेलिब्रेट करायची आहे,
अचीव करायची. पर्पज नेहमी क्लिअर ठेवा. गोल्सला अजूनही मी परत एकदा रिपीट करते, तुमच्या लाईफ गोल्सला तुमची इन्व्हेस्टमेंट कनेक्टेड नसेल, टीमला सांगा, आम्हाला सांगा, आम्ही ती करून तुम्हाला प्लॅन करून कनेक्ट करून देऊ. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल तुमच्या ॲपच्या. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकिगाई. आजचं सेशन खूप लाईट मूडवर, खूप छोटंसं आहे, फक्त व्हॅल्यूज शिकवणारं आहे, पण आय थिंक काहीतरी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला उपयोगी ठरेल असं आहे. वळूया आपल्या दुसऱ्या कन्सेप्टकडे. जॅपनीज पीपल फॉलो शिझेन मेथड. शिझेन, I have been to Japan and have seen people hugging trees, sitting below trees, celebrating Hanami, म्हणजे cherry blossom. They worship each and every big or small factors in nature. आणि इतका ग्रॅटिट्यूड आहे त्यांना त्या नेचरबद्दल फॉर एव्हरीथिंग. सो व्हॉट आय लर्न्ड फ्रॉम देम इज, we cannot control the nature cycles. We learn to adapt them. Similarly, we face in our work, in our life, there are downfalls, there are highs. We cannot control it sometimes. We adapt. We learn to accept. We learn to fight back. खूप आपलं लाईफ आणि आमचं काम किती सेम आहे. मार्केटचे सायकल्स असतात, त्यात डाऊनफॉल्स, बेअर मार्केट, बुलिश, हे सगळे आपण कितीही म्हटलं तरी कंट्रोल नाही करू शकत. देर आर टाइम्स वेन आय हॅव सीन वी थॉट मार्केट विल रिॲक्ट. 10-15 दिवसापूर्वी एक इन्सिडन्स होता. मार्केट डिड नॉट रिॲक्ट. 500-600 फॉल इज नॉट अ फॉल फॉर अ मार्केट विच इज ॲट अ लेवल ऑफ 85,000. सो मार्केट रिअली डिड नॉट रिॲक्ट. सो असंही होतं, कधी कधी वाटत नाही, पण ओपनिंगलाच मार्केटचं खूप काही रिॲक्शन आलेली असते. सो देर आर situations we cannot control. We should learn to adapt. We should learn to manage, tackle, and control our emotions first, and then manage your money. So this is what we learn after Ikigai is Shizen, which is a nature towards love. What I learned more than language, being associated with Japanese people, was Shukan, that is हॅबिट. इतकं पर्टिक्युलर मी बघितलेच नव्हते लोक. दॅट वॉज माय आय थिंक फर्स्ट ऑर द सेकंड डे इन ऑफिस. माय सिनियर आस्क्ड मी टू सबमिट अ फाईल. एक छोटंसं काम दिलं होतं मला, बिकॉज आय वॉज न्यू. ते मला एवढं करून दे, कधीपर्यंत देशील. आय सेड बिटवीन 4 and 4:30. ही गॉट अँग्री. ही सेड व्हॉट इज दिस, इदर 4 or 4:30. इफ यू आर नॉट शुअर about 4, you should have said 4:30, but be specific. सो मला ते खूप आवडलं. आणि ते इतके स्पेसिफिक असतात की आपण कधीतरी इंडियन्स हो असं म्हणतो, नाही, इट हॅज टू बी दिस ऑर दिस. सो टाईम मॅनेजमेंट, या सगळ्या डिसिप्लिनच्या गोष्टी. त्या कंपनीतनं मी सॉफ्टवेअरमध्ये गेले तेव्हा मला खूप फरक जाणवला, कारण तिथे बेल वाजली की ब्रेकफास्ट, बेल वाजली की खाणं थांबवून डेस्कवर यायचंच आहे. सो इतक्या शिस्तीत मी काम केलं होतं. आणि आय एम फॉर्च्युनेट बिकॉज ते कुठेतरी आजही इनकल्केट आहे, आणि इथे काम करताना पण त्याचा उपयोग होतो. यातनं आपल्याला काय शिकता येईल की तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटसाठी डिसिप्लिन तुमची स्वतःची असणं हे खूप गरजेचं आहे. गेल्या आठवड्यात आपण नवीन वर्षाचे रिझोल्युशन्स बघितले. त्यावेळेला आम्ही एक मंथली चेकलिस्ट दिली होती. खरंच ती फॉलो करा. कोणी जे इम्प्लिमेंट केली असेल आम्हाला ती फोटो काढून शेअर करा, आम्हाला आवडेल. आम्ही ट्रॅक ठेवू. आम्ही आमच्या कम्युनिटीमध्ये, आमच्या ग्रुपमध्ये शेअर करू जर कोणी ते फॉलो करत असेल. तुम्ही जर काही आमच्या सेशनमधून शिकत असाल, नोट्स बनवत असाल, प्लीज शेअर करा. इफ यू आर ओके, वी कॅन शेअर इट विथ अदर्स. त्यांनाही यातनं काहीतरी शिकता येईल. थोडक्यात शूकान म्हणजे हॅबिट. त्यातनं आपली SIP, EMI, प्रीमियम, या सगळ्या इन्शुरन्स प्रीमियम, या सगळ्याची एक शिस्त, एक हॅबिट, सेविंग्ज हॅबिट, या सगळ्याचं डिसिप्लिन असणं गरजेचं आहे. हे आपल्याला शिकायला मिळतं. जपानमध्ये खूप सुंदर कन्सेप्ट आहे किंत्सुगी. एकच मिनिट द्या, मी त्याबद्दल एक्सप्लेन करते. जपानमध्ये कुठलीही वस्तू काचेची फुटली
तर ती फेकली जात नाही. शक्यतो तिला अशा पद्धतीच्या एका गोल्डन पावडरमध्ये ग्लू मिक्स करून जोडलं जातं. आणि तुम्ही बघा इकडे बघू शकता की तो वास अदरवाईज चांगला दिसत होता, पण इनफॅक्ट तो फुटून आता जेव्हा किंचुगी मेथडनी त्याला जेव्हा ॲक्च्युली बिल्ड केल्या परत, तो खरंच खूप सुंदर दिसतो अजूनच, असं मला वाटतं. खाली पण एक तो ग्रे पॉट ठेवला. मी स्वतः किंचुगी बघितलेत बरेच. तर ह्यातनं आपल्याला काय शिकायला मिळतं? जेव्हा आयुष्यात सेटबॅक्स येतात तेव्हा ना बरेच जण कितीही तुम्ही लाईफ प्लॅन केलं तरी अशा छोट्या क्लायंट्सपासून मोठ्या क्लायंटपर्यंत, in case of any clients we have seen facing tough times, what they generally do is, इथे मी दोन प्रकारे रिलेट करू शकते किंवा एक्सप्लेन करेन. What they generally do is they react, they redeem the portfolio because they are in need, and for that time the mind is blocked. All they can see is my investment, that money. Yes, of course it is your money, you can redeem it, but there is a beautiful concept which can work as those golden lines and can help you with this for repairing those setbacks. LS म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, लोन्स अगेन्स्ट सिक्युरिटीज. तुमच्या म्युच्युअल फंडच्या अगेन्स्ट गरज पडल्यास तुम्हाला लोन मिळू शकतं. त्याचं कॅल्क्युलेशन होतं. बट इवन इफ यू हॅव टू पे EMI अगेन्स्ट द लोन विच यू टेक, आफ्टर डुईंग ऑल दी कॅल्क्युलेशन्स, say for example you are taking a loan of 10 lakhs, any superficial any amount, say for example 10 lakhs, and EMI जो बसतो for 7 years for example, if you calculate the amount of 10 lakhs stayed invested for 7 years grows more than the interest that you actually pay against the loan. So there is a growth possible because रेट ज्या रेटने तुम्ही लोन रिपे करता तो 7-7.5 फार 8 असतो, पण तुमची ग्रोथ त्या 7 वर्षामध्ये आम्ही 13-14 क्रॉस करायचा प्रयत्न करतो. सो अशा पद्धतीने ते खूप छान मॅनेज करता येतं. रिसेंटली आम्ही आमच्या एका क्लायंटसाठी 11 कोटींचं LS, आय थिंक ती इंडियातली आत्तापर्यंतची मोठी केस होती, आम्ही करून दिली. ऑफकोर्स ते आमचे मोठे क्लायंट आहेत, सो तुमची इन्व्हेस्टमेंट पण ह्याच्यात असायला लागते, पण हे पॉसिबल आहे. सांगायचा मुद्दा हा की या जशा सुंदर गोल्डन लाईन्स आहेत अशा पद्धतीने. सेकंड पॉईंट इज, तुम्ही मार्केट खाली गेलं की सेटबॅक म्हणून ट्रीट करू नका. आजकाल हे लोक शिकलेत, तुम्ही त्याच्यातच थोडं टॉपअप केलं तर त्याला युनिट्स गॅदर करून ते तुम्हाला परत आणण्यासाठी ताकद देतात. जेव्हा मार्केट वर जातं तुम्ही खूप जास्ती प्रमाणात वर येता. इट वर्क्स लाईक अ स्प्रिंग, इट वर्क्स लाईक अ बूस्ट. सो दिस वॉज अबाउट किंचुगी. खूप ब्युटिफुल कन्सेप्ट आहे. आम्ही स्वतः तिथे जाऊन एका फॅक्टरीमध्ये केलं पण आहे प्रॅक्टिस हे आणि त्याबरोबर ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरे असं. सो तिथे ती गोल्डन पावडर आम्ही ॲक्च्युली बघितली. खूप सुंदर कन्सेप्ट वाटला म्हणून मी तो इथे इन्क्लूड केला. पुढे आहे गामान किंवा गामानसुरू. याचा अर्थ असा आहे, जपान हॅज सीन लॉट ऑफ लोज. हिरोशिमा नागासाकी माझा तो सेक्टर राहिला. आय हॅव एक्सप्लोर दी ईस्टर्न साईड. टोक्यो पण सुंदर सेक्टर आहे. नागोया, हिरोशिमा नागासाकी उद्ध्वस्त झालं तर दे हॅड लॉस्ट एव्हरीथिंग. तिथून ते जर आज 80 वर्षात इथे आलेत, यू बी देअर, आय गॅरंटी यू विल फील दे आर ॲटलिस्ट 15-20 years अहेड ऑफ अस. सो इथपर्यंत पोचण्यासाठी खूप पेशन्स, एन्ड्युरन्स त्यांच्यामध्ये होता आहे. प्रचंड कल्चर स्ट्रॉंग आहे. सो आय थिंक या गोष्टी त्यांना तिथपर्यंत घेऊन गेल्या. यातनं खूप काही शिकण्यासारखं आहे. बी व्हेरी डिसिप्लिन, बी व्हेरी काम, डोंट चेज द रिटर्न्स, डोंट म्हणजे सी कधी कधी लोक असंही करतात, म्हणजे विच इज व्हेरी नॉर्मल. आय एम नॉट सेईंग की असं करू नका और आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग. इफ यू हॅव 10 funds, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आउट ऑफ 10 कितीही R&D केलं तरी 1 point of time 3 मे नॉट बी अप टू द मार्क. ऑलवेज. मग ते कुठले 3 असतील, इट विल शफल. कधी हे 3 असतील, कधी दुसरे 3 असतील. हे 3 6 महिन्यांनी वर जातील, दुसरे कुठले तरी रँडम 3 खाली येतील. हे होत राहणार आहे. खूप पेशन्स लागतो.
आमच्याकडे 6 महिन्याच्या आत लोक येतात. ऐश्वर्या शेअर्समध्ये अमुक झालं होतं, तुमचे फंड चुकले का? नाही, ही जज करायची वेळ नाही आहे. जर तो पैसा आपण लॉंग टर्मसाठी ठेवला आहे तर तो इक्विटीमध्ये पहिले 6 महिने खूप वोलेटाईल राहणार आहे. हां, जर आपण हायब्रिड किंवा डेट घेतला तर ते नाही हलणार. पण इक्विटी आपण लॉंग टर्मसाठी घेतला करताना खूप क्लिअर असतात इन्व्हेस्टमेंट करताना. नाही 5 वर्ष आहे, पण 5 महिन्याच्या आत खूप अँझायटी सुरू होते, तसं करू नका. तर ह्यातून आपण आय थिंक हे शिकू शकतो. हे मिनिंग आहे गामांचं. डिजितारू म्हणजेच डिजिटल. मी आत्ताच म्हटलं की जपान खूप पुढे गेलं. तिथे रोबोटिक्स, AI आणि इतक्या साऱ्या टेक्नॉलॉजी, छोट्या छोट्या गोष्टीत तुम्ही घराच्या बाहेर पडा. मग तिथे अगदी डिसेबल व्यक्ती पण जपानमध्ये खूप सुंदर आयुष्य जगू शकते. इतक्या फॅसिलिटीज छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये, अगदी छोट्या दुकानात पण त्यांच्यासाठी वेगळी पायरी, त्यांच्यासाठी तो एक रॉड त्यांना पकडायला. सो इतक्या छान गोष्टी आहेत आणि सगळं ऑटोमॅटेड आहे. अगदी रेस्टॉरंट्समध्ये बंडो ऑर्डर देण्याची पद्धत, ज्या प्रकारे सर्व केलं जातं, तो एक बेल्ट म्हणा किंवा व्हेकल्सच्या बाबतीत, कन्स्ट्रक्शन, एव्हरीथिंग. सो सो मला असं वाटलं की इतकी प्रगती एखाद्या देशाची जर डिजिटलायझेशनमुळे होऊ शकते, तर मग मी तुम्हालाही रिक्वेस्ट करीन की घाबरू नका. आजकाल म्युच्युअल फंड्स किंवा कुठलीही इन्व्हेस्टमेंट ही ऑनलाईन खूप छान स्वरूपात आपण करू शकतो आणि ती खूप सेफ असते. तसं जर करू शकलात, तुमच्याकडे जर ऑनलाईन सिस्टीम नसेल, आमच्याकडून प्लीज ऑनलाईन करून घ्या. व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल इन्व्हेस्टमेंट टू ऑनलाईन, you save time, you save money. Of course, we can meet anytime to you and we can discuss. One-to-one discussion is always better. But this can save you. कोणाकोणाची साईन हे होते, मिसमॅच होते. विथ एज कोणाला पार्किन्सन्स, कोणाला साईन आठवत नाही, सो होऊ शकतं. So in fact, if you are senior citizens, generally we observe that they are not very keen to, go for this option of online account, doing the transactions online. You don't have to do the transaction online. We will take care of that. All you need to do is discuss with us and share the OTP if it is the correct transaction done by us after discussing with you. So it is very safe. We do not take any of your money. It directly goes from your account, gets invested. When you redeem it, it goes back to your account. ठीक आहे. सो इफ वी कॅन ऑल्सो ऑप्ट फॉर डिजिटलायझेशन, आपली ही ग्रोथ खूप छान होईल. इनफॅक्ट कुठेतरी तुम्ही आउट ऑफ मुंबई आहात, अर्जंट पैसे पाहिजेत, यू कॅन ऑलवेज कॉल अस. हे फास्टर आहे, क्विकर आहे आणि वाय नॉट. सो हा एक मेसेज आम्हाला याच्या थ्रू तुम्हाला द्यायचा होता. थोडक्यात आजचं सेशन खूप छोटं ह्या गोष्टींना समजवण्यासाठीच होतं. खूप काही पर्टिक्युलर असे क्लासेस आणि ह्याच्याकडे मला एक्सप्लेनेशनमध्ये जायचं नव्हतं. जस्ट आपण एक फिलॉसॉफी शेअर करायचा प्रयत्न केला, जी तुम्हाला येणाऱ्या वर्षामध्ये हेल्प करू शकते असं आम्हाला वाटतं. एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी करूया इकडे. 2 कॉलम्स दिसत आहेत. मला आवडेल जर तुम्ही सगळ्यांनी याच्यात पार्टिसिपेट केलं तर. लेफ्ट साईड इज ऑल अबाउट युअर फिलिंग्स, राईट साईड इज अबाउट द फंड कॅटेगरी ऑर द टाईप ऑर द असेट क्लास. शांतपणे वेळ घ्या. यात काही कळत नसेल तर मला विचारा. याचा आन्सर जर कोणी देऊ शकलं तर मला आवडेल. असं अगदी करेक्ट किंवा रॉंग आन्सर असं यात खरं काही नाही आहे, पण तरी क्लोज आन्सर्स नक्कीच आहेत. तर कोणाला जर हे सॉल्व्ह करायचं असेल तर प्लीज ट्राय करा. मी तुम्हाला 2 मिनटं देते. अच्छा, हे सॉल्व्ह करायची इच्छा आहे पण कुठेतरी अडताय, प्लीज आम्हाला मेसेज करा, आम्ही गाईड करू. हाय ऐश्वर्या, ही मॅच द फॉलोइंग आहे का? मॅच द फॉलोइंग आहे. तुला लेफ्ट साईडला हो. राईट साईड करेक्ट, तुला काय वाटतं किंवा ओके. करेक्ट काय असेल ते तू म्हणजे ओके. कनेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा. ओके. ओके. ओके, आपल्याकडे आसावरीचं उत्तर आलं. आसावरी सेफ्टी अँड प्रोडक्शन इज रेट फंड
दिस इज राईट. येस. अजून एक सेफ्टीसाठी ऑप्शन ह्याच्यातला ॲप्लिकेबल होऊ शकतो आणि कोणाला ट्राय करायचं आहे? इमर्जन्सी फंड. येस येस. जसं प्राची म्हणाली, सेफ्टी आणि प्रोटेक्शन, इमर्जन्सी फंड, पीस पीस आणि स्टेबिलिटी. पीस जिथे तुम्हाला टेन्शनच नाही आहे मार्केटचं, आरामात डेट फंड. चाललंय. डेट फंड्स. डेट येस, फंड. डेट फंड्स. मी थोडंसं क्लिअर करते. 2 पॉईंट्स आपले झालेले आहेत. पुढचे 2 कोणीतरी दुसरे ट्राय करू शकता. सी सेफ्टी का? लिक्विडिटीला ना आपल्याला प्रोटेक्शन आणि सेफ्टीला आपण का कनेक्ट करतो? ऑफकोर्स असा व्हेरी डेट इज ऑल्सो सिमिलर, म्हणजे जवळचाच आन्सर आहे. इथे लिक्विड किंवा डेट फंडमध्ये काय होतं? डेट फंड हे खूप सेफ असतात. लिक्विडमध्ये ऑफकोर्स लिक्विडिटी खूप हाय असते, त्यामुळे आपलं मेंटल पीस, प्रोटेक्शन. व्हेरी गुड मॅरेज दादा. ग्रोथ इज इक्विटी. ज्यांना ग्रोथ पाहिजे त्यांना ॲग्रेसिव्ह जायचं, इक्विटी फंड्स. व्हेरी गुड. आता एकच राहिलं आहे, हायब्रिडचं दुसरं नाव बॅलन्स फंड आहे. सो जिथे तुम्हाला बॅलन्स पाहिजे, सेफ्टी हवी आहे, पण थोडी रिस्क घ्यायची तयारी आहे. रिस्कशिवाय त्या मजा नाही, कारण आपल्याला ह्याला इन्फ्लेशनला बीट करायचं आहे. अशा वेळेला बॅलन्स फंड खूप सुंदर काम करतात. सो एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी करायचा प्रयत्न होता. थँक्यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. सो आजचं सेशन असं, त्याच्यामध्ये तुमचे डाऊट्स किंवा प्रश्न नसतील, कारण हे खूप लाईट मोडवरचं होतं. तरी काही असेल तर मी शेवटी थोडा वेळ देईन. मी थांबेनच, तुम्ही विचारू शकता. येणारं सेशन पुढच्या आठवड्यात हे टाईप्स ऑफ इक्विटी क्लासेसवर असेल, जिथे आपण इक्विटीमध्ये काय काय प्रकार असतात आणि कोणी कुठला असेट क्लास घेतलेला चांगला, किती प्रपोर्शनमध्ये, किंवा इनफॅक्ट त्याचा पर्पज कळला की मग आपण नंतर ते बायफर्गेशन करू शकतो. सो त्याचं सगळ्याचं डिटेलमध्ये, व्हॅल्यू फंड म्हणजे काय, फोकस फंडमधला आणि बाकीच्या फंडमधला फरक काय, किंवा स्मॉल कॅपमध्ये रिस्क असते तर कसं जायचं, किंवा मल्टी आणि फ्लेक्झीमध्ये फरक काय, कॉन्ट्रा म्हणजे काय. सो हे सगळं जाणून घेणार आहोत. किंवा कॉम्बिनेशन्स असतात लार्ज अँड मिड, फ्लेक्झी. सो कसं काम करतात. फक्त इतकंच आहे की 10 तारखेला मला एका सेशनला बोलावलं आहे. त्यांचं टायमिंग मला कळलं की त्याप्रमाणे मी कन्फर्म करू शकेन बाय थर्सडे की मी सेशन घेऊ शकते की आपल्याला ते पुढच्या सॅटर्डेला पोस्टपोन करायला लागतं आहे. 90% आय फील मॉर्निंग टाईम शुड बी फ्री अँड आय वुड बी एबल टू कंडक्ट इट, बट वी विल कन्फर्म ओनली इन केस ऑफ नेक्स्ट सॅटर्डे. ओके. काही महत्त्वाच्या सूचना बाय दी एंड ऑफ द सेशन. प्रत्येकाचा एक RM आहे. मी परत सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते, स्टेटमेंट हवं, किंवा मोठी डिसिजन घ्यायची नाही आहे पैशा रिलेटेड, पण अशी काहीतरी ऑपरेशनल रिलेटेड कामं आहेत. एक तुम्हाला प्लीज रिक्वेस्ट आहे, आपल्या RMला आधी कॉन्टॅक्ट करा. आपली फॅमिली वाढते आणि अशा वेळेला जर सगळ्यांनी आम्हाला स्टेटमेंटसाठी फोन केला, ऑफकोर्स वी रिस्पेक्ट दॅट. वी रिस्पेक्ट एव्हरी. यू आर नॉट आवर इन्व्हेस्टर्स, यू आर अ फॅमिली मेंबर. पण कधीतरी आमच्याकडून ते मिस होऊ शकतं. सो आम्हाला पाठवताय मेसेज, त्याबरोबर RMला पाठवला तर तो तरी ॲटलिस्ट, कारण माझ्याबरोबर जर दिवसभर 4 लोक असतील, बाबा बिझी असतात त्यांच्याबरोबर, तर मीटिंग्समध्ये असतो आम्ही. तुमचं काम नाही झालं तर आम्हाला नाही आवडणार. सो एक मेसेज तुमच्या RMला प्लीज CCमध्ये ठेवा, त्यांना कम्युनिकेशनमध्ये नक्की लूपमध्ये ठेवा. तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. तुम्हाला त्याच्याने आम्हाला सर्व्हिस देणं खूप इझी आणि फास्ट शक्य होईल, जी आमची इच्छा आहे. ऑफकोर्स आम्ही तर आहोतच. आम्ही ॲक्टिव्ह आहोत ह्या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर. आम्हाला नक्की फॉलो करा. आमची कम्युनिटी जॉईन करा. एव्हरी मंथ आपण टूल ऑफ द मंथ अनाऊन्स करतो. या महिन्याचं टूल ऑफ द मंथ आहे सेविंग्स पॅटर्न ट्रॅकर. मी मगाशी हॅबिट्सबद्दल बोलले, डिसिप्लिनबद्दल बोलले. प्रत्येकाचा एक सेव्ह करण्याचा ना एक पॅटर्न असतो. काही जणांना वाटतं मी RD करते किंवा RD करतो म्हणजे मी खूप काही मिळवलं, अरे माझं तर खूप छान सेव्हिंग चालू आहे. ही इज राईट, ही इज नॉट, दॅट पर्सन इज नॉट रॉंग, बट इट इज हिज ऑर हर पॅटर्न. ही कॅन ऑलवेज improve that, modify it as per his age, requirements, life goals. सो तुम्ही आत्ता कुठला पॅटर्न फॉलो करताय, त्याचा स्कोर किती आहे,
हे जाणून घ्यायचं असेल तर आमच्या टीमला कॉन्टॅक्ट करा. 5 ते 7 मिनिटात ही ॲक्टिव्हिटी होते आणि तुम्हाला तुमचा ट्रॅकर स्कोर, सेविंग्स पॅटर्न स्कोर कळेल. त्यावरून आम्हाला तुमच्यासाठी काही गोष्टी सजेस्ट करता येऊ शकतात. सो हे नक्की करून घ्या. हा पूर्ण जानेवारी महिना आपण ही शीट सॉल्व्ह करणार आहोत. दीज आर फ्यू इम्पॉर्टंट ईमेल आय डीज, कम्युनिकेशन. हवं तर तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता किंवा आमच्याकडून मागू शकता नंतर. तुमचा फीडबॅक आम्हाला व्हॅल्युएबल आहे. नक्की कळवा कसं वाटतात आमचे सेशन्स. काही टॉपिक सजेशन्स असतील तरी सांगा. सो वन्स अगेन थँक्यू. आज अरिगातो गोजाइमास म्हणेन फॉर जॉईनिंग इट. आय होप यू हॅव सेट अ न्यू गुड टोन फॉर द कमिंग इयर. असेच आमच्याबरोबर दर सेशनला आम्हाला जॉईन करा. आणि वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव एव्हरीवन इन द फॅमिली ऑफ आयडियल इन्व्हेस्टमेंट्स. तुम्हाला सगळ्यांना येणारं वर्ष खूप समृद्धीचं, हेल्दी जाऊ दे ही आमच्या सगळ्या टीमची इच्छा आहे. तुम्हाला खूप साऱ्या विशेष नवीन वर्षाबद्दल. आणि हे सेशन इथे संपलं असं मी डिक्लेअर करते. कोणाला जर काही डिस्कस करायचं असेल तर करू शकता. तुमचा अनुभव शेअर करू शकता. मी आहे. अदरवाईज ज्यांना लीव्ह करायचं आहे मी स्क्रीनशॉट स्टॉप करते. सॉरी, आपला आजचा फोटो राहिला आहे. हा नवीन वर्षातला पहिला सेशनचा पिक्चर असेल. सो ज्यांना ज्यांना पॉसिबल आहे प्लीज व्हिडिओ ऑन करा. थँक्यू. येस.